ਧੰਨ ਧੰਨ सतगुरु तेरा ही आसरा। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी। जिमें तुहानूं हुणे मोहित बेटे ने दस्सिया भी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जदों सारियां लड़ाइयां खत्म होईयां तां उस तो बाद दीना कांगड़ जाके एक फतेह की चिट्ठी कहा जाता उन्होंने, जां विजय पत्तर भी कहा जाता है, जां फतेह की चिट्ठी जफरनामा लिखिया सी औरंगजेब बादशाह नूं। ते उहनूं जे तुसीं पढ़ोगे तां तुहानूं पता लगूगा भी जदों एक पूरा गुरु पीर अवतार जदों कोई चिट्ठी जां पत्तर लिखदा ना तो फिर किहो जे शब्द लिखदा है। ते वो शब्द मतलब वो पूरी दुनिया वास्ते एक तरह का जिमें गीता का पाठ हुंदा है वो इस तरह हुंदा है। ये नहीं है कि जिमें हुण सानू दिखाईयां गईयां 10 चिट्ठियां भी इस तरह दीयां चिट्ठियां नहीं हुंदियां। जो चिट्ठियां साडे कोले 10 ये कह के आईयां कि हजूर पिता जी दियां तां गुरु प्यारी साध संगत जी वो तां उन्हां चिट्ठियां नूं देख के असीं तां पहले दिन ही कहता सी, इसे करके पहली चिट्ठी ते ही मैं बहुत वड्डा क्रिटिसाइज 1 घंटे का लाइव किया सी कि ये मेरे गुरु पिता जी की चिट्ठी नहीं हो सकती। मेरे गुरु पिता जी इन्ने छोटे नहीं है कि वो इन्ने छोटे शब्दों नूं वरतणगे जां इन्नियां हल्कियां लिखणगे कुछ, क्योंकि मैं साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का लिखा होया जफरनामा पढ़िया सी। मैनूं पता सी कि जदों कोई गुरु पीर अवतार जो चिट्ठी लिखदा है ना वो पूरी फिर सृष्टि वास्ते हो जाती है, पूरी इंसानियत वास्ते हुंदी है। बेशक वो एक बंदे नूं संबोधन करके लिखदे है पर जदों उहनूं जो भी पढ़दा है उहनूं बहुत सारा ज्ञान मिलदा है। बेशक 300 साल पहलां वो जफरनामा लिखिया गया पर अगर वो फतेह की चिट्ठी नूं तुसीं अज भी पढ़ोगे ना तां तुहानूं अज दे टाइम वास्ते भी ऐ लगूगा जिवें ये साडे वास्ते लिखिया हो गया होवे, जिवें ये सानूं सिक्ख्या दे रिहा होवे। हुण भी जदों मैं जफरनामा पढ़दी हां तां मैनूं ऐ लगदा जिवें साडी टीम वास्ते उहदे विच बहुत सारा हौसला दिता गया होवे। जिवें गुरु साहब दे विच लिखदे ही है भी जो सच दे मार्ग ते चलदे है तां अकाल पुरख खुद उन्हां दा राखा हुंदा है ते जिहड़े उन्हां दे दुश्मन हुंदे आ ना वो अन्ने हो जांदे है, उन्हां नूं पता ही नहीं लगदा। ते जदों ये पढ़दे आ तां लगदा भी सचमुच, क्योंकि गुरु पिता जी दे भी यही वचन है भी जिथे सच हुंदा है उत्थे सतगुर आप खड़ा हुंदा है ते जिथे सतगुर आप खड़ा हुंदा है फिर कुदरती है जित भी उत्थे ही हुंदी है। इसे तरह गुरु साहब अगे लिखदे आ भी जिहड़े लोग झूठ छल कपट वो औरंगजेब नूं कह रहे हैं भी जो औरंगजेब नूं संबोधन करके कहंदे भी जो तू जिहड़ा इन्नियां झूठियां सौहां खाधियां सीगियां कुरान ते हथ रख रख के तू झूठियां सौहां खाधियां ते तू उस ते मुड़ के वादियां तो मुकरिया ते उस तो बाद कहंदे तू झूठ इन्ना बोलिया कि छल कीता साडे नाल कपट कीता, कहंदे साडी सिर्फ 40 सिंह सी ते तू कहंदे 10-10 लाख दीयां फौजां उतारतीआं उन्हां दे खिलाफ। ते उत्थों उदों ऐ लगदा सीगा भी बिल्कुल हुण दे टाइम दे जिहड़ा हैगा सानूं ही मतलब लग रहा महसूस होने लग जांदा है भी जिवें हुण भी तां जिवें आपां देखीए तां जिहड़ा साडा एडम ब्लॉक है हुण भी ओह झूठे नारे ला रहा है। जे उहने औरंगजेब ने उस टाइम कुरान शरीफ ते रख के झूठियां सौहां खाधियां ते उस तो बाद ओह झूठियां सौहां ते पूरा नहीं उतरिया, खरा नहीं उतरिया, उहने वादा तोड़ता, वो सौहां तोड़तियां ते उहने हमला कीता गुरु साहिब ते। चमकौर दी गढ़ी आपां देखिया किन्नी वड्डी लड़ाई हुई, आनंदपुर साहब का किला गुरु साहब नूं छड्डण वास्ते मजबूर किया। तां ये भी हुण भी सेम ही है कि इन्ना इस तरह लगता भी एडम ब्लॉक झूठे नारे भी लवा लैंदा है। ब्लॉकां दे विच भी आपां देखदे हां किवें 45 मैंबर सिर्फ पैसा इकट्ठा करन वास्ते अपने 10-15 बंदे खड़ा कर दिंदा, भैणां वाले पासे बाईआं वाले पासे किवें फिर झूठे नारे लाए जांदे आ। वो जिहड़े 10-12 बंदे हुंदे आ वो पैसे तां जमा करवाउंदे ही नहीं ते किवें साध संगत नूं फिर लुੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ है, किवें फिर झूठ बोलिया जांदा, अगे फिर छल करना कपट करना, ये सारा कुछ ऐ लग रहा जफरनामा पढ़िए तो इस तरह लगता है जिमें भी औरंगजेब का जो काम है इस वेले एडम ब्लॉक च हानीप्रीत कर रही है तो जो सच ते धर्म का चलन का काम है वो फेथ वर्सेज वर्डिक्ट की टीम कर रही है। तो बहुत हौसला मिलता, जरूर तुसी कोशिश करो भी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जो लिखा हुआ जफरनामा है वो जरूर पढ़ो। तुहानू बहुत कुछ मतलब कि हुण दे हिसाब नाल लगूगा, पूरी तुहानू लगूगा भी हाँ जिमें जिहड़ा हुण दा समय उहदे हिसाब दे लई भी ये लिखा गया, क्योंकि गुरुआं दी
ਦੀ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਖਾਰਬੰਦ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵਚਨ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਐਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਚਨ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਖੰਡ ਸਿਮਰਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ, ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਿਮਾਗੇ ਲੋਕ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ, ਉਹੀ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਅਗਰ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ 10-10 ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ 10-10 ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ 13 ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਧ 'ਚ ਤਰੇੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਘਟਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਲਟ ਜਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 10-10 ਵਾਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ IT ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, IT ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। MSG ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 10% ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, 10-10 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ ਜਾਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟੌਰ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਦੀਨਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਛਲ ਕਪਟ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਪਵਾਤੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਆਡਮ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਐਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਪੀਰ ਜਾਂ ਸੰਤ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਆਇਆ। ਇਹ ਆਟਮ ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ 5 ਤੀਰ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਲੜਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਜੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਤੇ ਹਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਨੂੰ ਖੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਰਬੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਬਰਬੀਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਬਰਬਰੀਕ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਜਨ ਦੇ ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀ ਜੇ 5 ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਭੀਮ ਦੀ ਗਦਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ 1-1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ,
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਮਣ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਵਚਨ ਤਾਂ ਐਜ ਇਟ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਰਾਤੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਲੈ ਆਉਣ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਾਉਣ ਦਿਓ ਹੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇਖੋ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਲਟ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ। ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਖੋਟੇ ਪੜेंगे ਬੜੇ ਛੋਟੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਰਮ ਖੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਸੋਟੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨੇ, ਉਹ ਮਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਲੈਣ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਡੀ ਡੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਤਹੀਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਗਿਆਨ ਪਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਵਰਦਾ ਮੈਂ, ਬਣ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਦਾ ਮੈਂ, ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਵਰਦਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮੋੜੇ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਜੰਜੀਰ ਮੇਰੀ। ਜੰਜੀਰ ਜਾਂ ਡੋਰ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਜੀਰ ਜਾਂ ਡੋਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟਕ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਲਝਣਾ। ਇਹ ਜਾਣਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਛਲ ਕਪਟ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਬਿਠਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਖੁਦ ਬਣੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ MG1 ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਭਲਾਈ ਕੀਏ ਜਾ, ਪਰਵਤਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਭਲਾਈ ਕੀਏ ਜਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਈਵ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਵਰਡਿੰਗ ਇਹ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਆਇਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ।
ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੜਫ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋਏ ਵੇ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਉਡੀਕ ਕਰੀ ਜਾਓ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਮੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੋਕਲ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਦਵਾਰਕਾਪੁਰੀ ਵਸਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਦਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਮ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੜਫ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਫੋਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਮ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਮ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਜਾਮ ਪਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਜਾਮ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਰਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शासन जी जो बोल रहे थे कि PIL का क्या हुआ, तो PIL का आपको बता दें कि 20 तारीख की सुनवाई थी, आज ही है शायद, और 20 की सुनवाई थी। तो उसमें अभी अगली तारीख पड़ी है, उसमें कोई ऐसा नहीं, कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है, कोई अभी बहस नहीं हुई है कोर्ट में। तो ये आपको जानकारी दे दें कि PIL पे अभी आगे सुनवाई नहीं हुई है। बाकी क्या है, जो ये UP से सीख के आए हैं नई नई भाषाएं, तो इनको चलने दो, क्योंकि पता तो चलना चाहिए ना भी UP में क्या क्या सिखाया गया है इनको 1 महीने के अंदर। हो सकता हो ये हनीप्रीत ने अपनी नई नई आइडिया बना रखी हो, वैसे तो कुछ बोल नहीं सकती है, और वो इतनी बहादुर है, 45 नंबर जैसी बेटियाँ मांग रहे हैं अपने घरों में। तो हो सकता है उसने अपने थोड़े बहुत गुण दिखाने हों, तो उसने ये 2-4 आइडिया बना रखी हों अपनी। तो खैर चलने दीजिए। ये इसीलिए है कि ये रिकॉर्ड रखा जा रहा है, आप बार बार बोल रहे हैं ब्लॉक करो, ये इसलिए है अभी ये सारा रिकॉर्ड हनीप्रीत के नाम से ही चढ़ाएंगे हम भी कोर्ट में, इसलिए मतलब हम इनको ब्लॉक नहीं करते हैं। ये प्रॉपर बाकायदा इसके पैरेलल वीडियोग्राफी इसकी स्क्रीन की चलती है, स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ, तो ताकि ये कोर्ट में दिखाएं भी ये MSG जो सा है, MSG है कि वैसे तो इसको आप लिखेंगे ना जादूगर ऑफ बंगाल, GOG लिख दें ना, JOG, MSG तो नहीं, JOG IT विंग, JOG कह सकते हैं आप पंजाबी में, JOG जादूगर ऑफ बंगाल, JOB जॉब IT विंग कह सकते हैं, IT विंग जॉब जादूगर ऑफ बंगाल।
तो ये जॉब है, आईटी विंग की जॉब है, तो उनको करने दीजिए। और ये क्योंकि अब तो वीडियो एविडेंस भी है उनका बोला हुआ कि एमएसजी आईटी विंग है, तो उनके कारनामे, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्ड रहेगी, ये कोर्ट में उनके जवाब में यही सब जाएंगे और क्या जाएगा। अभी देख लीजिए, ये काम है इनके, और ये सिखा के गया है इनको जादूगर ऑफ बंगाल। अब जब ये सिखा के गया, ये तो हमारे गुरुजी ने सिखाया नहीं है, तो हम तो नकली बोलेंगे। और हो सकता है हनीप्रीत के अकाउंट से ही चल रही हूँ, क्योंकि उसको आजकल आइडिया, अलग अलग आइडिया चलाने का बहुत शौक है। तो ठीक है, बाकी लड्डू खाइए, उनको खिलाने दीजिए। तो खैर, हम उम्मीद करते हैं बाकी जो भी लोग अलग अलग कार्य पे लगे हुए हैं, क्योंकि कई टीम्स अलग अलग काम कर रही हैं, तो जैसे जिसको जो भी काम कर रहे हैं और जो भी कोई फिजिकली टाइम दे सकता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जो भी टाइम दे सकता है, तो आप अपना टाइम निकालिए। आपको बताया अभी कैसे कैसे, आपको पता ही है अभी कैसे करना है, तो जो भी टाइम निकाल सकता है वो टाइम निकालिए, अपने अपने तरीके से आप कीजिए कोशिश। तो इतना आसान नहीं है अभी रूठा गुरु मनाना। तो खैर चलो, जो भी है, हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना कीजिए, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं अभी हजूर पिताजी के चरणों में कि हमारी ये प्रार्थना को कबूल करें और हमें दर्शन दें और हमारे बीच वापस आएँ। और बाकी ये जो जादूगर बंगाल का है और उसके अलावा जो उसकी टीम है नई जो आई है आईटी विंग जॉब, तो ये सब जितने भी हैं, ये सब इनकी सच्चाई भी सामने आए, सबको सद्बुद्धि आए और सब कुछ आए। तो ये सब चीज़ें जैसा भी है, सबकी प्रार्थना कीजिए और हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाएं भी हम सबको माफ़ करके और हमारे बीच में जल्दी वापस लौट आएँ। तो सब नारा लगाएंगे जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और जैसे भी जानकारी आपको जो जो मिलती रहेगी, जो भी चीज़ें होंगी वो आपको बताते रहेंगे। तो बाकी इजाज़त दीजिए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।